قیامت خادمانہ شان و شوکت سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے نا، تو خادمانہ شان و شوکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک سے سماعت مصطفیٰ کا اندازہ لگایا، ٹیکنیکلی سمجھنا اس کو، ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی سمجھنا اس کو، سائنٹیفکلی بھی سمجھنا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور کے ساتھ جنت گئے اور نہ ہی حضرت بلال کو معراج ہوئی، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس رات میں وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا۔ کب ہوگا؟ جنت میں کب جائیں گے؟ قیامت کے بعد۔ اور نبی نے کب دیکھا؟ معراج کی رات۔ ٹھیک ہے جی، کہ تمام مخلوق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں اس شان سے داخل ہو گئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ آنکھیں اور وہ کان عطا کیے ہیں کہ آپ لاکھوں سال ہونے والے بعد کے واقعات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ لاکھوں سال بعد میں ہونے والے واقعات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ معراج کی رات ہوا اور قیامت کے دن کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے معراج کی رات کے بعد واقعہ بیان کرے، بلال کو کون سا عمل کرتے ہو، میں نے تمہاری آواز سنی جنت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ دیے انبیاء کو، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے پی ایچ ڈی حضرات بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، مختلف طرح کے لوگ، شخصیات، عوام سب بیٹھے ہیں۔ چلیے سائنسی بات کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، یا رگڑ کھاتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز قوت سماعت کے دائرے میں ہو تو ہم سن لیتے ہیں، ورنہ سن نہیں پاتے۔ پھر اگر ہم وہ آواز سن لیں تو اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس آواز میں الفاظ موجود ہوں، وہ الفاظ بھی اسی زبان میں ہو جو ہمیں آتی ہے، یعنی یہ تمام تقاضے پورے ہوں، آواز ہو، ہمارے کانوں تک پہنچے، اس الفاظ، ان میں الفاظ بھی ہو اور ان الفاظ کی زبان ہم جانتے ہوں، تب ہم کسی آواز کو سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، سماعت مصطفیٰ کی انوکھی شان، سبحان اللہ، آپ ہزاروں کلومیٹر کی دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں، لاکھوں کلومیٹر دور کی آواز بھی، سینکڑوں سالوں کے بعد بھی پہلے کے واقعات بھی سن لیتے ہیں۔ اب ابو داؤد شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت دیکھیں ذرا، اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غزوہ خیبر کا موقع تھا، ایک غیر مسلم عورت نے ایک بنی ہوئی بکری بارگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ قبول فرمایا، اس بنی ہوئی بکری کی ٹانگ مبارک لی خود تناول فرمانے لگے، صحابہ کرام کو بھی گوشت پیش کیا، صحابہ بھی کھانے لگے۔ ابھی ایک آدھ لقمہ کھایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو کھانے سے منع فرما دیا، سب کو کھانے سے منع فرما دیا۔ پھر اس عورت سے پوچھا، کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ بولی ہاں میں نے زہر تو ملایا ہے، مگر آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ کو
किसने बताई? सुभान अल्लाह, मेरे नबी की समात कैसी है? अब सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये बुनी हुई बकरी की जो टांग मेरे हाथ में है, इसने मुझे बताई है कि हुजूर आप मुझे ना खाइए, मुझ में जहर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बताइए, बकरी ज़िबा हो चुकी है, जिंदा नहीं है, उसकी टांग है वो भुनी जा चुकी है, पकाई जा चुकी है। अब बताइए, पहली बात उसमें आवाज़ कहाँ से आई, फिर उसके अल्फाज किस है, और कौन से अल्फाज और कौन सी समा, किस तरह की बातें। अल्लाह अकबर। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, जाने लाले कलाम के लाखों सलाम, गाज़े लाले अब सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में बिलाल हबशी के कदमों की आवाज सुनी, ऐसे ही है। और जन्नत में दाखिला कब होगा? क़यामत के बाद, क्योंकि क़यामत के बाद। अच्छा, अब दूसरी बात सुने कि बकरी भुनी हुई, उसका गोश्त बोल के सरकार को क्या कहता है? अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मुझ में जहर है। उसकी आवाज सुन ली। अब आप बताइए कि जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजारों किलोमीटर दूर की आवाज सुन ले और लाखों साल होने वाले बाद के वाकयात को सुन ले, जहां आवाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है, उसे भी सुन ले। बकरी के गोश्त में क्या आवाज है? नहीं, अल्फाज है। क्या है वो? जिसकी आवाज ही नहीं है, जिसके अल्फाज ही नहीं है, उसको भी सुन ले। सुभान अल्लाह। और समझ लेते हैं कि क्या अपने आका, क्या हमारे आका अपने गुलामों का दुरूद नहीं सुनते होंगे? क्या हमारे आका जब लाखों किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकते हैं, एक बकरी के भुने हुए गोश्त की समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, तो गुलामों की क्यों नहीं सुनेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे, फरियाद उम्मती जो करे, जो हमारे ज़ालिम में, फरियाद उम्मती जो करे, जो हमारे ज़ालिम में, वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा जो भी उम्मती दुरूद पढ़ता है वो जहां भी हो उसकी आवाज मुझे पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी भुने हुई बकरी के गोश्त की आवाज सुन लेते हैं, तो बताइए अब जो उम्मती है वो पंजाबी बोले, वो पश्तो बोले, वो सिंधी बोले, वो हिंदी बोले, वो सराइकी बोले, वो अंग्रेजी बोले, वो पश्तो बोले, वो डच बोले, वो डच बोले, वो जो मर्जी बोले, वो समझते बोलियां सबकी, और वो भी भरते हैं झोलियां सबकी, तो समझते हैं झोलियां सबकी, वो भी भरते हैं झोलियां
کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو. جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب جنت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز سن لیتے, آسمان کے چر چلانے کی آواز سن لیتے, اللہ اکبر, امتی کے حال سے کہا کیوں نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی عظیم رات ہے. درود پاک کوئی پاکستان میں پڑھتا ہے, کوئی ہند میں پڑھتا ہے, کوئی بخارا, کوئی سمرقند, کوئی امریکہ, کوئی افریقہ, کوئی مڈل ایسٹ, کوئی فار ایسٹ, کوئی لیٹن امریکہ, کوئی کدھر دنیا میں پڑھتا ہے. دن رات صبح شام ہر وقت. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا ہوگا سرکار پر درود نہ پڑھا جائے. جی اس وقت آسٹریلیا میں دن کے بجے ہوں گے 9, پاکستان میں رات کے 2. اب مدینہ شریف میں 12, اچھا ترکی میں 11, UK میں 10 اور امریکہ میں اس وقت دن کے 3 بج رہے. دن کے 3 بج رہے. تو کہیں دن کے 11 بجے ہیں اور کہیں دن کے, یعنی 24 آور دنیا بھر میں لاکھوں عاشقان رسول, کروڑوں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں جہاں بھی درود پڑھے مجھ تک پہنچتا ہے. میں سوچتا ہوں اس کا درود کون سی زبان میں پڑھتا ہوگا. جب بکری کا گوشت بتا سکتا ہے آقا کو تو کوئی دل میں پڑھے, جیسے بھی پڑھے, فریاد امتی جو کرے. اے کاش کہ امتی فریاد تو کرے, اے کاش آنکھیں بند کر کے توجہ تو کرے, اے کاش کے دن میں کوئی جگہ مخصوص تو کرے, کوئی وقت مخصوص کرے اور نبی کی بارگاہ میں درود پاک کے گجرے نثار کرے. واقعی دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے جو شجرہ عالیہ قادریہ عطا فرمایا ہے اس میں فرمایا 313 مرتبہ درود شریف روز پڑھنے. نیت کریں, کثرت کے ساتھ درود میں شامل ہو جاتا ہے. کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں انشاءاللہ اپنا نام بھی لکھوائیں گے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے جو نیک اعمال کا رسالہ ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ, اس میں بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 313 پر درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ کرے کہ ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. تو ڈیلی گائیڈ ہمارا جو ہے امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ. اس کو تو جیب میں ہونا چاہیے اور روزانہ پر کریں. موبائل پر لے لیں, موبائل پر بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے. نیک اعمال 72 وائس ایکس غالباً کہیں گے اس کو, وائس ایکس 72 نیک اعمال. تو آپ آئیے لیجئے اور 313 بار درود شریف پڑھنے کی نیت فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایک روز نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی. جماعت کے آخری صف ایک شخص تھا, اس نے دوران نماز کچھ غلطی کی. جب نماز مکمل ہوئی سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اس آخری صف میں کھڑے شخص کو آواز دے کر آپ نے فرمایا اے فلاں تو کیا اللہ سے نہیں ڈرتا, کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو نماز کیسے پڑھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا ہے. اللہ پاک کی قسم میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ شریف آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرے اجالے میں ہر چیز دیکھ لیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کے لیے کوئی چیز آڑ یعنی حجاب یعنی پردہ نہیں ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر ہے اور وہ شخص آخری صف میں ہے اور درمیان میں بہت ساری صفیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے.
आप फरमाते क्यों ना हो कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से चूंटी की आवाज सुन ले, चूंटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन ले, कुरान पाक में है, चूंटी की आवाज 3 मील से सुन ले। आसफ बरकिया रहमतुल्लाह अलैह शाम में बैठे मलका बिल्कीस का यमन में तख्त देख ले, ईसा अलैहिस्सलाम घरों के अंदर खाए हुए खाने और जमा किए हुए गल्ले को मुलाजा फरमा ले, तो सैयद आलम नूर मुजस्सम उनके इमामुल अंबिया की आंख से कौन सी चीज छुपी हो। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं कि हर उम्मती को चाहिए कि नमाज में ख्याल रखे, हर उम्मती को चाहिए कि नमाज में ख्याल रखे कि मुझे हुजूर देख रहे हैं। देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तुमको पीछे भी देखता हूं, लिहाजा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती को मुलाजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका क्या देखते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक रोज सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे, 2 कब्रें देखी, 2 कब्रें देखी। फरमाया इन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा है, अजाब भी किसी ऐसे गुनाह पे नहीं हो रहा जिससे बचना दुश्वार हो। इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और एक चुगलखोर था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? कब्र में अजाब देखा। अब देखिए कब्र तो मनो मिट्टी है ना, चंद मन मिट्टी है, और सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके नीचे देखा? नहीं, नीचे थोड़ी देखा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलमे बरज़ख में देखा है, उनको अजाब हो रहा है। अगर हमें को कब्र नजर आए तो अजाब थोड़ी नजर आता है। हमें नजर आता है मैयत कैसी है, ना ना ना, उसको अजाब हो रहा है। वो जन्नत के बागों में से बाग है उसकी कब्र, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़, हमें तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरे, एक तो मिट्टी के नीचे देखा और फिर इस आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख में देखा, इनको अजाब हो रहा है, और फिर पास्ट में देखा कि इस वजह से हो रहा है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, दूसरे जहान में तमाम जहानों से, और अल्लाह ताला फरमाता है कि बड़ी बरकत वाला है वो कि जिसने उतारा कुरान अपने बंदे पर जो सारे जहान को डर सुनाने वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन के नबी हैं? कुल आलमीन के, सारे जहान वालों के नबी हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो आलमे बरज़ख, आलमे दुनिया के भी रसूल हैं, आलमे बरज़ख के भी रसूल हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूंकि नबी हैं इसलिए इनको दुनिया का भी पता है, इनको बरज़ख का भी पता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में कर जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक, सुभान अल्लाह, आका के मुंह मुबारक तो शिफा मिलती है, मुंह मुबारक की बरकत से मुश्किलात हल होती है, और मुंह मुबारक, सुभान अल्लाह, उसकी तो क्या ही बात है। और अगर हाथ मुबारक किसी को छू जाते तो उसे जिंदगी बख्श देते। एक मर्तबा आसिफ ज़दा पर हाथ फेरा, उसे शिफा मिल गई। किसी की आंख को लगा दिया, उसे शिफा मिल गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टांग मुबारक पर हाथ फेरा तो टूटी टांग जुड़ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टैगी उतार कर किसी के हाथ में दे दी, वो तलवार बन गई। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुभान अल्लाह, एक बिश्र बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर हाथ फेरा। उनकी हालत ये हो गई कि जिस मरीज को हाथ लगाते वो शिफा पा जाता। अल्लाह अकबर। एक सहाबी के जिस्म पर हाथ फेरा और सारी जिंदगी उनके जिस्म की खुशबू ही नहीं गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक, क्या क्या किस किस हुस्न का बात की जाए, बाल मुबारक की बात की जाए, दाढ़ी मुबारक की, आंखों की, कानों की, सुभान अल्लाह। दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मोजज़ा बन के आया। मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, मोजज़ा बन के आया
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरापा मुबारक, आपका जलवा मुबारक, आपका रुख अनवर हमारी आंखों में हो जाए, हमारे दिल में पवस्त हो जाए, हमारे जहन पे नक्श हो जाए, और फिर सुभान अल्लाह, क्या वो कहते हैं कि अंजुमन दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर जब तन्हा हो तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर पाना। अब मुसीबत यह है कि आजकल तन्हाई में मोबाइल हाथ आ जाए, अब आका अलैहि सलाम का तसव्वुर बांधना है, अब कहाँ से बांधे? आकाश, वैसे मशवरा दे रहा हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं, उनकी राय दे रहा हूँ आपको, मैं अभी कबूल फरमा लेंगे तो फायदा होगा। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप पुरसुकून नींद सोना चाहते हैं तो जिस कमरे में आपने सोना है उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए, उस कमरे में लैपटॉप नहीं होना चाहिए, उस कमरे में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, बाहर रखे जाए, वरना आप बिस्तर पे बैठे भी ये मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, आपका जहन कबूल नहीं करेगा नींद को, वो कहेगा ये काम करने की जगह है। जहन दिमाग को ये साबित कर दे कि बिस्तर पे बैठना है तो आंखें बंद हो जाएंगी, नींद डिस्टर्ब हो गई, लोग मेंटली बीमार हो गए, मेंटल हेल्थ तबाह हो गई, अब बिस्तर पे बैठ के लेट के भी लोगों को नींद नहीं आती। वजह क्या है कि वो एटमॉस्फेयर नहीं बनाते। एटमॉस्फेयर क्या है? मैं रियली आपसे मेडिकल साइंस की बात करता हूं कि अगर आप सोना चाहते हैं और कंप्लीट राइट स्लीप सोना चाहते हैं तो फिर कमरे में जाने से पहले मोबाइल फोन अपना बाहर रखें, लैपटॉप बाहर रखें, टीवी देख रहे हैं बाहर रखें। हाँ, अगर आप सोने से पहले आपको याद आया मोबाइल चार्ज पे नहीं लगाया या कोई मैसेज देना याद आ गया, आप उठे, बाहर आए, मैसेज लिखें, जवाब दें, या कोई काम करना है वो करें, वापस उधर रखें, फिर अंदर चले जाए। बिस्तर सिर्फ सोने की जगह है, आप बिस्तर देखें और आपको नींद आ जाए, यह है कंप्लीट स्लीप। क्योंकि मैनू जाग दिया नहीं होती, मैंने सो के ईद मना लेंगे, तो लिहाजा सोएंगे तो आका का दीदार होगा ना। तो ये मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। काश ऐसा हो जाए कि जब हम सोने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम टांगे समेट कर लेट कर सरकार पर दुरूद पढ़े, या ये भी हो सकता है बिस्तर पर बैठ कर थोड़ी देर गुंबद खजरा का तसव्वुर बांध कर काबे की तरफ मुंह करके, मदीने की तरफ मुंह करके थोड़ी देर सलातो सलाम पढ़े, दुरूद सलाम पढ़े, बावुज़ू सोएं। और सोने की सुन्नतों में से बावुज़ू सोए कि रिवायत में आता है कि जो बंदा बावुज़ू सोता है फिरिश्ता उसके पहलू में रात गुजारता है। जब बंदा बेदार होता है तो फिरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ये बंदा जो दुनिया और आखिरत की भलाई मांगता है तो उसको दे दे, क्योंकि उसने रात बावुज़ू गुजारी। तो बावुज़ू सोना सादत की बात है। दुरूद सलाम पढ़ें। और आका अलैहिस्सलाम शिफा शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक है, और दावत इस्लामी के मुफ्ती हसन साहब ने भी शिफा शरीफ में हुलिया मुबारक को बयान किया है। शिफा शरीफ का दर्स अल्लाह करे हम लें। इस तरह रेलिवेंट नॉलेज, जो नॉलेज हमारे जरूरत का, जो इल्म हमें चाहिए वो लें। इररेलेवेंट नॉलेज हमारे काम का नहीं होता, तो ये मोबाइल फोन पर बात चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे काम की नहीं है। अक्सर वो है जो काम की नहीं है। शिफा शरीफ का दर्स हो, मदनी चैनल हो, वो चीजें जो हमारे काम की है, अल्लाह करे बोले तो हमारे काम की तो ये है कि इंशाअल्लाह अभी सहरी का थोड़ी देर बाद वक्फा होगा और इंशाअल्लाह आशिकान रसूल रोजा भी रखेंगे। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, आप पीर के पीर रोजा रखा करते थे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर को रोजा रखते हैं? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, पीर का दिन मेरी विलादत का दिन है और पीर का दिन मुझ पे वही नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, जिसने सवाब की उम्मीद पर एक नफल रोजा रखा, अल्लाह पाक उसे दोज़ख से 40 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर देगा। और मुअज्जमुल कबीर की रिवायत में है, जिसने एक नफल रोजा रखा उसके लिए जन्नत पे दरख्त लगा दिया जाएगा जिसका फल अनार से छोटा, सेब से बड़ा, शहद से मीठा, शहद जैसा मीठा और खुश जायका हो जाएगा। अल्लाह पाक रोजे क़यामत रोजादार को उस दरख्त से खिलाएगा। तो आप भी चाहें तो रोजा रखें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रोजा रखा जाता है। आशिकान रसूल सरकार का जश्न मिलाद रोजा रख के मनाते हैं। तो इंशाअल्लाह सहरी का इंतजाम होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद सुबह बहारा होगी
ملا انشاءاللہ آقا کی آمد مرحبا اذان فجر تک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے، حج ولادت کا جو وقت ہے، وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ ساتھ آنے والی ہے. جی ہاں، جس سہانی گھڑی جو سارا سال سلام پڑھتے ہیں نا، سارا سلام